ओम नमो श्री गणपतये नमः। जतो वेदवाचो विकुंठा मनोभि सदा नेति नेति जता गुणन्ति परं ब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तम गणेश नमामि भजामः। भगवान गणेशंकर भव्य दिव्य चतुर्थी उपलक्षे समग्र भक्त समाज को अनंत कोटि दंडवत पूर्वक आज आपण मानकु महाप्रभुंकर पार्थिव पूजन संपर्क रे किछि कहवाकू जाउछि। आमे विद्यालय पूजा प्रतिष्ठान विभिन्न गृह विभिन्न स्थान विभिन्न मंदिर विभिन्न परिवेश महाप्रभु गणेश को पूजा करुछंती। शास्त्र विधि अनुसार महाप्रभुंकर विग्रह प्रस्तर निर्मित हो पारती, बालुकामयी हो पारती, मनोमयी हो पारती एवं धातुमयी हो पारती, पाषाणमयी हो पारती। किंतु प्रायतः पार्थिव पूजा अर्थात पार्थिव अर्थ पृथ्वी माटी रे निर्मित विग्रह पूजा संपर्क रे मु आपण मानकु कहवाकू जाउछि। यह एक सुंदर कथा। सर्वप्रथम जी व्रती जी महाप्रभुंकर पूजन करेंगे, जी होचंती कर्ता, पूर्व दिवस रे स्व शरीर को संपूर्ण भाव में मलिनमुक्त करेंगे अर्थात निजक पंचगव्य पान करी अंतर मध्य थिबा अशौच को प्रत्याहार करी निज शरीर को पवित्र करेंगे। काया शुद्धि पर जो स्थान रे वर्ज्य वस्तु नथिबो, मलमूत्र त्याग हो नथिबो, सही स्थान प्रार्थना करी मूर्तिका आरोहण करने को पड़ो। से मूर्तिका को आनी सुंदर भाव में खर्बं स्थूलतनु गजेन्द्र वदनम लंबोदरम सुंदरं पश्यंदन मधुगंध लुब्ध मधुप व्यालोलगंडस्थलम दंताघात विदारिता गिरिवरम सिंदूर शोभाकरं वंदे सरस्वतासुतं गणपते सिद्धिप्रदो कामदम। से खर्बकाय एवं पुथल उदर हस्तिशुंड दुईटी कर्ण थिबे, पाश अंकुश धारण करिथिबे, नागयज्ञ पवित्र ग्रहण करिथिबे, हस्तरे मोदक थिबो। एहीपरि भाव में मन को जो मूर्ति आसबे मनमयी से सुंदर विग्रह को निर्माण करी तापरे पीठ उपरे आसन करेबे। पीठ उपरे आसीन करी भगवानंकर सम्मुख रे दीपक घृतदीप सुंदर नैवेद्य मोदक मालपुष्प एपरि भाव में निर्माण करा जिवो। ये सब द्रव्य को एकत्रित करा जिवो। लडू, शर्करा, क्षीर, तांबूल समस्त द्रव्य एकत्रित करी महाप्रभु निकट में प्रवेश करी घट निमज्जन करी घटरे जामु, आम, पणस, अंगूर इत्यादि पत्र अंगूर पुत्र एइथिपाई लिखा जाइछि। अंगूर पत्र जेहेतु हिंदी पुस्तक लिखा जाइछि, उत्कलीय परंपरा ता ग्रहणीय नुहे। तेबे पंचपल्लवर कलश स्थापन करी महाप्रभु को पूजा करा जिवो। प्रथमे आचार्य आचमन करी आसन शुद्धि करी अंतर्मातृका बहिर्मातृका प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करि सारिबा परे मंत्रन्यास षडांगन्यास भगवान देहरे सारी एक ध्यान करिवो। सुंदर ध्यान करि सारी भक्त कौन करिवो, हाथ जोड़िकी महाप्रभु को प्रार्थना करिवो। हे महाप्रभु, हे एकदंताय विद्महे, हे एकदंत, हे गणेश जहाँकर कर्ण विशालकाय सूप समान, जहाँकर मुख हस्तिर आकृति परी, जहाँकर स्वरूप चतुर्भुज,
ଯିଏ ପାଶ ଅଙ୍କୁଶ ମୋଦକ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ରକ୍ତ ପୁଷ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ରକ୍ତ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ, ରକ୍ତ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଥ ରକ୍ତ ନୁହଁ, ଏବଂ ଯିଏ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଅଭୟ ହସ୍ତ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରାରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ସିଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ମୋର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବେ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବିଧ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ମୋର ପୂରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହେ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱଶରୀରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଦେବଂ ଭୂତ୍ୱା ଦେବଂ ଯଜେତ୍, ନିଜକୁ ଦେବତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରାଯାଇ କୁର୍ମ ମୁଦ୍ରାରେ ସ୍ୱଶିରରେ ପୁଷ୍ପଟିଏ ରଖି ମାନସୋପଚାରରେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସନ ସ୍ୱାଗତ ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଚମନ ମଧୁପର୍କ ସ୍ନାନ ବସନ ଆଭରଣ ସୁଗନ୍ଧିତ ଚନ୍ଦନ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ମାନସୋପଚାରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତରରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ବାହ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆଦେଶ ଆଣିବେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ଜଗତ୍ ବ୍ୟାପକ, ହେ ଲମ୍ବୋଦର, ହେ ହରସୁତ, ହେ ଗଜାନନ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର କରିବି। ତେଣୁ ଆବାହନ ଆସନ ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଚମନୀୟ କରଦର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ତୈଳମର୍ଦ୍ଦନ, ଯେହେତୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ହରିଦ୍ରା ଲେପନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦୁଗ୍ଧ ସ୍ନାନ ନଦୀ ସ୍ନାନ ଘୃତ ସ୍ନାନ ମଧୁ ସ୍ନାନ ଶର୍କରା ସ୍ନାନ ମଧୁପର୍କ ଶୁଦ୍ଧୋଦକ ବସ୍ତ୍ର ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଆଭୂଷଣ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଲେପନ ସାରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅକ୍ଷତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ପୁଷ୍ପମାଳ ଧୂପ ଦୀପ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନୈବେଦ୍ୟ ତତ୍ସହିତ ପାୟସ ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ଏକବିଂଶ ପତ୍ର ଏକବିଂଶ ଫଳ ଏକବିଂଶ ମୋଦକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ଯାହା ସିନ୍ଦୁରାଦି ଭୂଷଣ ଦେଇ ତାମ୍ବୁଳ ଦେଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣା ସମର୍ପଣ କରିବେ, ଦୁର୍ବା ସମର୍ପଣ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଗଣେଶଙ୍କର ଏକବାର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରାଯିବ। ଆରତି ଦୀପଦାନ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପରେ ପରେ ସ୍ତୁତିପାଠ କରି ପୂଜାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ପୂଜନର ଏକ ବିବରଣୀ। ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ମୂଷିକ ତାଙ୍କର ସପରିବାର ପାଶ ଅଙ୍କୁଶ ସରସ୍ୱତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରାଯିବ। ଶିବଙ୍କ ସପରିବାର ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ ତତ୍ସହିତ ଶିବଗଣ ଏବଂ ଦ୍ୱାରଦେବତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହିତ ପୂଜା କରି ଗାଣପତ୍ୟାଗ୍ନି ସଂସ୍କାର କରି ଯଥାବିହିତ ହବନ କରିବା ସହିତ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଜପ ସମର୍ପଣ କରିବ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଥିବ ଗଣେଶ ପୂଜାର ବିଧାନ, ଯାହା ଗଣେଶ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କଲି। ନମୋ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ ଗିରିଜାନନ୍ଦ।